간건하면 80이요 아니면 70이라 했습니다. 그 평균 나이는 지금도 마찬가지입니다. 수천 년 동안 한 인생은 태어나 그 정도 삽니다. 그 안에 우리는 어떤 일들을 해낼 수 있을지, 또한 그 일을 통하여 누구의 이름을 낼 수 있을 것인지를 생각합니다. 오늘 하나님의 이름이 이 땅에 울려 퍼질 수 있는 그런 예배 되길 바라며 이 예배로 여러분을 초대합니다. 사도신경으로 신앙 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주신 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 어서 오시옵소서. 땅의 모든 끝 모든 족속 주를 찬송하게 하소서. 마라나타 주 예수여 오시옵소서. 모든 영광이 주께 돌아와 춤추며 경배하게 하소서. 우리 주님 다시 오실 길을 만들자. 십자가를 들고 땅 끝까지 주 예수여
기도합니다. 주님이 오시는 것을 두려워하는 사람이 있습니다. 오시면 지금은 안 될 거라 생각하는 사람들이 있습니다. 문제가 있기 때문입니다. 주님 어서 오시옵소서라고 기도할 수 있어야 합니다. 우리 기도로 나를 당기거나 바로 내일 오시는 건 아닙니다. 그러나 그분을 환영하는 저희 돼야 합니다. 그런 삶 돼야 합니다. 이 시간 그런 삶, 그런 예배 되도록 기도했으면 합니다. 기도합니다. 하나님, 마라나타, 주님 어서 오시옵소서. 주님, 우리는 주를 기다립니다. 주님의 다시 오심을 기다립니다. 주님, 이 시간 우리에게 오셔서 우리를 천국으로 인도하시되 특별히 주의 영으로 오시며 또한 언젠가 오실 텐데 그 오실 예수님을 저희 마음에 온전히 받아들일 수 있는, 환영할 수 있는 저희 될 수 있도록 주여 도와주옵소서. 이 시간 말레이시아의 이종대 선교사님 위해서 기도합니다. 주님 지키시옵소서. 기도하지요. 하나님, 이 시간 기도합니다. 말레이시아 평생 그곳에서 말 없고 글 없는 그들에게 말을 가르치며 글을 만들어 전하고 문명을 깨우치고 학교를 세우고 그들을 교육하되 그 글로 성경을 번역하여 저들에게 성경을 가르치며 하나님 자녀임을 알려주며 구원받게 하시는 이종대 선교사님, 평생 한 부족을 위하여 그 언어를 연구하고 그 언어를 만들어내는 위대한 세종대왕 같은 사역을 하는 그분, 주께서 인도하시되 하나님 이 시간 그 지역을 위하여 하나님 복음을 증거하고 문명을 깨우치는 그 사역에 기름 부어주시며 하나님 그의 놀라운 사역 속에 하나님 역사해 주옵소서. 마라나타 마라나타 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 요한복음 14장 함께 교독합니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 어디로 가든지 그 길을 너희가 아느니라. 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 아멘. Hello everyone! It is so good to see everyone here today. Today we're going to be talking about demonstrating our love for Jesus. Today's Bible verse is John chapter 12 verse 3. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume.
Charles Spurgeon is considered to be one of the greatest preachers who ever lived. In fact, he is sometimes called the prince among preachers. Even though Spurgeon died over 100 years ago, people still read his sermons to this day. According to a story I read, Spurgeon and his wife owned chickens and would sell the eggs their chicken laid. They refused to give the eggs away. Even close relatives were expected to pay for any eggs which they got from the Spurgeons. As a result, some people thought the Spurgeons were selfish and greedy. The Spurgeons accepted this criticism without defending themselves, and only after Mrs. Spurgeon died was the full story revealed. The Spurgeons never spent 1 penny of that egg money on themselves. Every penny that the Spurgeons made from the sale of their eggs went to support 2 elderly widows. Even though he never even mentioned it from the pulpit, that story may be been one of the greatest sermons Spurgeon ever preached. The story reminds me of a poem entitled Sermon We See, a part of which goes like this. I'd rather see a sermon than hear one any day. I'd rather one should walk with me than merely tell the way. And the best of all, the preachers are the men who live their creeds. For to see good put in action is what everybody needs. I'd rather see a sermon than hear one any day. In our Bible story today, we will see how a woman named Mary put her love for Jesus into action for everyone to see. Jesus was visiting in the home of Mary and Martha, whose brother Lazarus Jesus has recently raised from the dead. As they sat visiting with Jesus, Mary took a bottle of perfume and poured it on the feet of Jesus. Then she knelt and dried his feet with her hair. Now, this perfume wasn't like the perfume we might buy at the store for a few dollars. It was very expensive. In fact, the Bible said it was worth about a year's wages. This perfume was Mary's most prized possession, the best she had to give. While other people talked about their love for Jesus, Mary showed her love by her actions. She poured her most prized possession on the feet of Jesus. You might think that others would be impressed that Mary would pour out such expensive perfume on the feet of Jesus, but that was not the case. In fact, she was criticized. Judas, who later betrayed Jesus, said, "We could have sold this perfume for a year's wages and given the money to the poor." The truth is, Judas didn't care about the poor. The Bible says that as the keeper of the money bag, he often helped himself to that money for his own personal use. 2 people, Judas and Mary. One talked about helping poor while the other showed us the importance of giving our best for Jesus. I don't know about you, but I'd rather see a sermon that I hear one any day. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this beautiful day. Father, please help us to demonstrate our love for you, not in words, but in our actions. Help us to be a sermon that other people can see. We love you. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Well, thank you everyone for joining me today, and I hope to see you guys soon. Goodbye! 설교 잘 들으셨나요? 우리 주변 분에게 함께 인사해 주시지요. 오랜만에 우리 온 완전체 가족이 오셨습니다. 어서 오시고요. 우리 환영합니다.
예. 예. 누군지 아는 분들 계실 거고요. 일어나니까 하늘을 찔 것 같습니다. 너무 훌륭하게 잘 자라. 우리 아드님은 제가 가끔 보는데 우리 따님은 정말 오랜만에 봅니다. 웰컴. 너무 반가워요. 오늘 말씀 함께 보겠습니다. 창세기 11장 4절과 9절의 말씀입니다. 함께 읽도록 하지요. 시작. 또 말하되 자 성읍을 탑을 건설하여 그 탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시 건설하기를 그쳤더라라는 말씀입니다. 오늘 인터넷 관계로 여러분에게 선데이스쿨 설교를 전달하지 못했습니다. 인터넷에 올릴 테니까 우리 아이들 설교는 한 번 더 틀어 우리 아이들과 함께 예배했으면 좋겠습니다. 꼭 그래 주십시오. 하나님, 그분에겐 특징이 있습니다. 그분의 캐릭터가 있습니다. 그분이 좋아하시는 거, 그분이 원하시는 게 있습니다. 그중 그분은 흩트기보다 모으는 걸 좋아하십니다. 따로따로 있는 것보다 혼자 살아가는 것보다 함께 살아가는 것을 원하십니다. 아담이 혼자 있을 때 하나님은 그에게 보기 좋지 않다. 혼자 있는 건 그건 좋은 게 아니야 말씀하시고 여자 이브를 붙여주십니다. 그리고 이제 됐어. 아주 좋네. 이렇게 표현하셨습니다. 하나님은 가브리엘을 통해 성령으로 잉태한 유일한 거룩한 어머니인 마리아에게 예수님의 태명을 알려주십니다. 태명이란 거 있잖아요. 뱃속에 있을 때 이름 짓는 거요. 여러분이 각자 태명이 뭐였는지 궁금한데 제가 아는 태명 중엔 똘똘이도 있었고요. 기특이도 있었고요. 여러 태명들이 있었습니다. 예수님의 태명이 있었습니다. 그 태명에 하나님의 특징과 하나님이 뭘 원하시나가 들어있었습니다. 그분의 태명은 바로 임마누엘이었습니다. 내가 너희와 함께하고 싶구나. 함께하는 게 좋은 거야. 그래야 돼를 우리에게 알려주신 예수님의 태명이었습니다. 그래서 성경은 하나님이 말씀하신 책으로 하나님의 생각을 담고 있기에 이 하나 되는 것, 공동체를 이루는 것에 대해 정말 많이 말하고 강조합니다. 말도 하고 강조도 한다는 거지요. 설교를 위해 서로 하나 되라라는 말을 찾았더니 적을 수가 없을 정도로 많았습니다. 하나됨을 위한 사건을 찾았더니 꽤 많았습니다. 짧은 주일 설교에 여러분에게 다 증거할 수 없을 정도로 읽기만 해도 시간이 모자랄 정도로 많았습니다. 반복되고 또 반복됐습니다. 한 번도 번복 아니야 지금 생각했더니 함께하는 건 안 좋은 것 같아 그렇게 하신 적은 없습니다. 계속하여 반복하시며 하나됨을 강조하셨습니다. 바울은 우리에게 너희는 몸처럼 하나 되어라 라고 그의 서신서마다 썼습니다. 즉 교회마다 같은 주장한 것 중 하나가 너희는 그리스도를 머리로 한 몸 같아. 그러니까 너희는 part of body, 몸의 부분처럼 그렇게 연결돼 하나 돼야 돼. 그러니까 너희 중에 별 볼 일 없고 쓸모 없는 것 같은 것도 귀히 여겨야 돼. 왜? 그게 다치거나 상하면 네 온몸이 불편하거든. 또 그것 때문에 네가
일 못하는 것뿐 아니라 네 건강 그리고 심지어 생명도 잃을 수 있거든 이라고 강조하며 우리 삶 중에 좀 힘겨운 사람, 저희 생각의 수준 떨어지는 사람조차도 돌보고 내 몸의 일부로 나로 여기라 했습니다. 하나됨이죠. 바울의 하나됨의 사상은 에베소서에 정확히 확대돼 기록됩니다. 교회는 하나된 공동체야, 하나 될 때 힘을 발휘해라고 강조하고 또 강조합니다. 여러분, 하나님은 모으시는 분입니다. 여러분 모아주셨고요, 가정으로, 교회로, 또 부분으로 모아주셨지요. 우리는 하나님이 모은 공동체임을 자부하고 감사합니다. 아멘. 헌데 모길 좋아하시는 하나님, 공동체를 이루길 원하시는 하나님께서 하나된 공동체를, 그것도 거대 공동체를 한순간에 흩으신 적이 있습니다. 창세기 11장 여러분들이 읽으신 4절 그리고 9절의 제일 처음은 1절입니다. 당연한 말이죠. 11장의 첫 절은 1절이지요. 그런데 그 1절이 참 기막힌 구절입니다. 그때 사람들이 어떤 날을 한마디로 보여주는데 한번 따라해 보실까요? 온 땅에 언어가 하나요, 말도 하나였더라. 여러분 얼마나 좋은 세상이었나요? 그죠? 전 이거 보면서 야, 좋았겠다. 한국 사는 사람들이 이 말이 무슨 말인지 몰라요. 그냥 한국에서는 사투리 정도만 알아들으면 되잖아요. 요새 이제 집사람이 가끔 보는 드라마를 제가 들어보는데 제주도 사람들의 드라마가 있더라고요. 잘 못 알아듣겠어요. 망소리만 들리고요. 이망저망 뭐 그 언어 뭐라 그러는 게 아니라 옛날엔 탐나국이라 해서 다른 나라였습니다. 그게 이제 한 나라가 된 건데 그때는 더 못 알아듣지 않나 싶습니다. 그래도 뭐 거의 알아듣겠어요. 그냥 좀 틀려도 알아듣겠어요. 하지만 미국에 사는 저희는 이 말이 무슨 말인지 와닿지요. 언어가 하나였다, 말이 하나였다. 저희보다 오늘 이종대 선교사님 위해 저희가 기도했지요. 이분 GBT 선교사님이라고요. 세종대왕 같은 사역을 하는 팀웍을 이룬 선교단체입니다. 제가 웬만한 분들이 어디 선교사님과 단체를 후원할까요? 그러면 이렇게 연결해 드리는데 그 중에서도 다른 선교사님이 생각이 안 나고 이 선교사님을 해야 될까 말아야 될까 고민되면 전 무조건 GBT 선교사님에게 하라 그래요. 여기는 굉장히 잘하는 단체입니다. 정확하게 하는 단체고요. 비행기만 운행하는 선교사님 계시고요. 또 차량만 운영하는 선교사님, 집 지어주는 것만 하는 선교사님 구분되어 있고 그 모든 분들이 한 선교사님을 서포트하는데 그분이 말을 듣고 글도 없고 말만 있는 곳에 가서 그 말을 글로 만들고 문법으로 만들어서 글을 가르치고 책으로 써서 책으로 그들의 문명을 깨우치고 그걸로 성경을 번역하는데 처음은 거의 요한복음입니다. 그게 참 처음 복음으로 좋은 것 같아요. 아이들에게 처음 요한복음을 여러 번 읽어주면 좋을 것 같습니다. 그걸 번역해주며 그들에게 복음도 전하는 그 사역을 하는 분들이에요. 참 굉장한 일을 하시죠. 그게 팀워크로 이루어진 정말 잘하는 그런 팀들입니다. 그분들에게 만약에 이 말씀이 읽혀지면 무릎을 칠 겁니다. 한 분이 가서 은퇴할 때까지 겨우 책 하나 번역해요. 글을 만드는데 10년, 20년, 30년이 걸립니다. 글의 어려움에 따라 투자하는 시간이 얼마나 많은지 몰라요. 10년은 글 배워야 돼요. 듣고. 그리고 10년은 그걸 문법으로 만들고요. 글을 만들어야 합니다. 10년 가르쳐야 합니다. 30년이면 인생 끝 아닙니까? 그 인생을 거기에 다 바치는 분들이 계세요. 그중에 저희가 이종대 선교사님과 연결해 조금 후원하고 그리고 열심히 기도하고 있습니다. 그리고 이 사역의 마음으로 크게 후원하지요. 그분에게 이 말은 정말 기막힌 말이 될 겁니다. 온 땅의 언어가 하나의 말이 하나더라. 다른 언어 없는
하나의 언어만 있던 세상, 하나님이 정말 힘겹게 만들어낸 세상이었습니다. 하나 되게 하기 위해 제일 필요한 게 소통이거든요. 말 통하는 거거든요. 뭔가 좀 이해해야, 그래야 예스든 노든 할 거 아니겠습니까? 그런데 그게 가능했던 때였습니다. 어릴 적 우리 딸이 아주 어렸을 때 외출 나간 집사람하고 전화를 했는데, 집사람하고 이야기하면서 엄마 와, 그러니까 엄마가 갈게 그랬더니 막 울면서 가면 안 돼, 와야지, 이렇게 말했던 기억이 납니다. 이게 무슨 말인지 아시지요? 이게 이해가 안 되면 나중에 다른 분에게 여쭤보세요. 같은 말인데도 다르면 그런 거죠. 이런 얘기가 있었는데 있을 법한 얘기였습니다. 한 학생이 유학길에 오릅니다. 비행기에 탔습니다. 승무원이 묻습니다. 커피 or tea? 그분이 답합니다. Yes. 다시 묻습니다. 커피 or tea? 또 대답합니다. Yes. 다시 한번 묻습니다. 커피 or tea? 그분이 정확히 말합니다. Yes, ma'am. 그냥 뭔가를 마셨습니다. 이곳에 와서 이제 박사학위를 다 끝내고 돌아갑니다. 박사가 됐으니까 이제 할 걸 다 했지요. 돌아가는 길에 승무원이 묻습니다. 커피 or tea? 그분이 그래도 미국 생활했습니다. 답합니다. Yep. 이렇게 했다는 말이 있습니다. 정말 간단한 건데도 모르면 답답한 거지요. 언어가 하나라는 건 상상할 수 없는 세상이었습니다. 정말 바라는 세상이었고, 이런 세상 만들기 위해 하나님이 정리하시고, 그것도 끔찍한 일로 정리하시고 한 가정으로 시작하여 이렇게까지 만드셨지요. 그런데 이때 이들이 소통하며 서로 공동체를 이루어 이들이 한 일이 있습니다. 11장 4절입니다. 함께 읽지요. 시작. 말하되 다 통하고 이야기에 성읍과 탑을 건설하자 그랬습니다. 탑을 세웁니다. 정말 거대한 탑을 세웠던 것 같습니다. 그 말은 굉장한 어떤 업적을 냈다는 이야기입니다. 그게 탑으로 표현됐든 탑이었는지는 모르겠습니다만 탑이라고 기록됩니다. 뭔가 쌓은 거지요. 의미도 심장하고 실제적으로도 아마 그렇게 건축했던 것 같습니다. 아마 리더는 리므롯이라는, 지금으로 말하면 반대로 가는 자, 거부하는 자, 배반자라는 이름의 사람이 이끌었던 것 같고요. 헌데 11장 5절, 4절 다음의 구절에 보면 하나님이 이를 보러 내려오십니다. 하나님은 정말 아주 자세히 공의롭게 우리에게 관여하시고 판단하신다는 이야기예요. 그분이 내려오셔서 6절에 결정하십니다. 이건 아니다. 막자, 못 짓게 하자라고 결정하십니다. 그리고 7절, 정말 이조상이 원망스러운 일이 벌어지는데 언어를 혼잡케 하십니다. 여러 언어가 생기는 거죠. 그리고 8절, 9절, 야, 저들이 이제 도저히 안 되겠다. 함께 했습니다. 9절입니다. 시작. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으심으로 그들이 그 도시 건설하기를 그쳤다라고 기록됩니다. 하나님은 그들이 있는 힘을 다해 공동의 힘으로 쌓아 올리는 탑을 막아버리고 그들을 흩으십니다. 아마 하나님께 가장 가슴 아픈 일 중 하나가 아니었나 싶습니다. 이게 어떻게 이뤄낸 일인데, 어떻게 만들어낸 공동체인데 이게 왜 이렇게 된 거지? 아마 그러셨을지 모릅니다. 하지만 하나님의 결정은 흩으시는 거였습니다. 왜 그랬을까요? 여기엔 이유가 있습니다. 창세기 11장 4절, 우리 처음부터 끝까지 한번 읽습니다. 시작. 자, 말하되 성읍과 탑을 건설하자 그 탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리의 이름을 내고
온 지면에 흩어짐을 면하게 하자 했습니다. 이게 이유였습니다. 이들이 탑을 쌓는데 하늘에 닿게 쌓게 했고요. 그 이유는 자기들의 이름을 내고 흩어짐을 면하기 위해서였습니다. 여러분, 성경의 가장 큰 두 가지 하나님의 진노에 의하여 사람들이 죽거나 거의 멸망한 사건이 있습니다. 그중 하나가 소돔의 불탄 사건이고요. 노아 때 홍수의 사건입니다. 거의 심판과 같은 사건인데, 소돔이나 노아가 그런 일을 당한 이유를 성경은 동일하게 한 가지로 기록합니다. 그 이유는 사람 속에 죄가 가득했기 때문이라고 기록합니다. 죄가 있는데 그게 가득했다는 거죠. 어느 정도가 아니라 이건 도무지 안 돼. 하나님도 뭐 더 이상 손댈 수가 없어. 이대로 놔두면 그냥 끝장이야. 그래서 라는 표현입니다. 즉 죄가 우리 인생의 모든 것에 주도력이 됐고 주 근거가 됐고 행동의 기본 원천이 됐다는 겁니다. 죄를 기준에 말하고 생각하고 행동하고 살았다는 거죠. 가득했다는 건 그걸 말합니다. 모든 게 그게 기준됐다는 겁니다. 죄가 뭡니까? 한번 따라해 볼까요? 죄는 하나님의 뜻과 다르게 사는 거라. 생각하고 말하고 사는 것까지를 말합니다. 죄라는 건 하나님의 뜻과 벗어나는 겁니다. 하나님과 상관없이 내 뜻대로 사는 겁니다. 심지어 악한 영이 인도한 대로 살아가는 겁니다. 여러분, 이 당시에 이 사람들은 다시는 홍수로 이 땅을 멸하지 않겠다, 그리고 흩어지지 않겠다 라고 말씀한 이전, 바로 얼마 전에 하나님의 말을 믿지 않았습니다. 그래, 탑을 하늘 끝까지 쌓게 했죠. 죄예요. 뭘 해서 안 해서가 죄가 아니라 하나님이 야, 홍수로 다시는 멸하지 않을 거야, 흩어지지 않을 거야 라는 말을 믿지 않았어요. 그 높게 싼 거예요. 그래, 다시 물 차봐, 우린 꼭대기에서 살 거야, 그리고 흩어지지 않을 거야. 하나님이 안 흩은다고 했는데 흩어질 걸 걱정합니다. 이 흩어진다는 말은 멸한다, 죽는다, 아무것도 아니게 된다, 이런 뜻이거든요. 하나님의 말을 믿지 않은 겁니다. 이들의 삶엔 하나님의 뜻이 없었어요. 하나님의 약속이 이들의 삶엔 통하지 않았습니다. 하나님의 말씀이 이들의 삶에 적용되지 않았습니다. 믿어졌는지 안 믿어졌는지 그들이 우리에게 알려주진 않으나 결과로 보면 그들은 믿지 않았습니다. 그 말대로 하지 않았고요. 그 말대로 될 거라고 그리고 생각지도 않았습니다. 소망도 없었던 거죠. 그리고 그들이 오로지 할 일은 자기 이름을 내는 거였습니다. 즉 자기 뜻대로, 자기 마음대로, 자기 생각대로 하는 거였습니다. 어떻게 만들어 놓은 하나됨인데 이들은 노아 홍수 전의 상태로 돌아가 버립니다. 결론입니다. 다시 언어가 하나였으면 좋겠지요? 근데 그럴 일은 없을 것 같습니다. 미국에 살면서 한국에 가면 친구들이 두 가지 황당한 질문을 합니다. 하나는 미국 사는 박 목사 봤어? LA에 사는데. 미국 살면 다 매일 보는 줄 알아요, 서로. 이거 얼마나 먼데요. 그래서 제가 LA하고 우리 사는 지역하고 한국 몇 개를 가야 될걸? 이렇게 얘기하면 미국 살잖아 이렇게 얘기를 해요. 만날 확률은 뭐 더 있을 수 있겠으나 못 만나죠. 그 두 번째 황당한 질문이 영어해봐 예요. 뭘 그렇게 그 농담을 하는지 진담인 것도 같아요. 그럼 제가 말하죠. How are you?
Fine, thank you. And you? 나도 그 이상 발전하지 않았어 라고요. 언어라는 거, 하나님이 이 언어를 복잡하게 하고 흩을 정도로 서로 통하면 안 되겠다 할 정도의 삶이 어떤 삶인 줄 아십니까? 하나님의 이름을 낼 생각은 없고 내 이름만 낼 생각을 하는 사람들입니다. 자기 생각이 중요하고 하나님의 약속과 언약은 전혀 개의치 않는, 하나님의 명은 전혀 개의치 않는 사람들입니다. 여러분, 다시 하나님이 흩트고 싶은 공동체가 아니었으면 좋겠습니다. 그런 믿는 사람들이었으면 좋겠습니다. 기도하지요. 하나님은 홍수로 다시 멸하지 않겠다 하셨고, 또한 앞으로 내 뜻대로 살면 잘 될 거다라고 하셨는데, 오래전 어떤 사람들은 참 좋은 조건 갖고 좋은 기술력 갖고 그 하나님의 뜻을 무시해버리고 자기 뜻을 이루는데 자기 생각으로 판단하고 탑을 쌓았습니다. 우리 인생에, 우리 자녀들까지 어떤 일들을 탑 쌓는 것처럼 할 텐데, 하나님, 저희가 하나님 없이 저희 이름만 내는 탑을 쌓지 않게 하옵소서. 하나님의 뜻과 하나님의 뜻을 이루어가는 저희 될 수 있게 해 주옵소서. 하늘 뜻이 이 땅에 이루어지기를 염원하라는 예수님의 이름으로 늘 기도하며 살게 하시되, 저에게 주어진 물질 그중 10의 1조와 선경금과 헌물을 드립니다. 제대로 쓰이게 하시고 저에게 물질 주셔서 부족함 없이 살게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도 올렸습니다. 아멘. 빈들의 마른 풀같이 시들은 나의 영혼, 주님의 허락한 성령 간절히 기다리네. 가물어 메마른 땅에 단비를 성령의 단비를 부어 새 생명 반가운 빗소리, 반가운 빗소리 들려 산천이 춤을 추네. 봄비로 내리는 성령, 내게도 주옵소서. 성령의 단비를 부어 새 생명 주옵소서. 하늘 문 여소서. 주의 뜻 이루게 성령이 오소서. 절 따라 우로를 내려 조목이 무성하니 갈급한 내 심령 위에 성령을 부으소서.
새 생명 감으로 메마른 주옵소서. 땅 위에 감으로 메마른 땅에 단비를 내리시되 성령의 단비를 부어 새 생명 주옵소서. 한번 기도합니다. 하나님, 저의 삶에 하나님의 이름을 내는 일들을 하게 하옵소서. 저의 이름이 떨쳐지는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 하나님의 이름이 나는 우리 삶 되게 하옵소서. 한번 기도하지요. 하나님, 시간 기도합니다. 저희 삶의 주의 뜻이 이루어지길 원하며 주님처럼 하늘 뜻이 이 땅에 이루어지길 원하며 내 이름을 내는 것이 아니라 하나님의 이름을 내는 저희 되게 주옵소서. 주님 믿습니다. 감으로 메마른 땅에 단비를 내리시되 성령의 단비를 부어 새 생명 주옵소서. 지금은 아버지와 아들과 성령이 주시는 놀라운 은혜가 우리 삶에 우리 이름을 내기보다 주의 뜻대로 삶으로 우리 삶에 주님의 이름이 유명해지고 주님의 이름이 나고 주님의 뜻이 이루어지는 삶 되기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 아멘. 하늘 문 여소서 주의 뜻 이루게 성령님 오소서. 이 땅에는 영원히 예배를 마쳤습니다.